गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी अज असी करांगे लैसन नंबर 1। साडे लैसन का नाम है नेचर एंड परपज ऑफ बिजनेस। तो बेटा काफ़ी दिनों तो शुरू किया होया है। तो असीं 4 पार्ट में लवांगे टॉपिक ऑब्जैक्टिव ऑफ बिजनेस। कहने का भाव है कि बिजनेस शुरू करने का साडा उद्देश्य की है। पढ़ लेने बेटा जी। ऑब्जैक्टिव आर द एंड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच ऑल द एफर्ट आर डायरैक्टेड। कहते कि उद्देश्य वो चीज़ है वो सिरा हुंदा है जिस दी प्राप्ति लिए बहुत सारे यत्न किए जाते हैं। कहने का मतलब कि अपना उद्देश्य पूरा करने लिए असीं बहुत सारे यत्न करते हैं। जिस तरह कि तुसीं पेपर देने हैं तुहाडे यत्न ये होणगे कि असीं अपनी क्लास दे विच फर्स्ट आईए, असीं साडे वधिया नंबरां विच असीं जिहड़ा साडी पोजीशन आवे, वधिया नंबर विच असीं अपनी जिहड़ी +2 क्लीयर कर लीए। यह तुहाडा ऑब्जैक्टिव है, ठीक है, तुहाडा उद्देश्य हैगा, ठीक है। इन अदर वर्ड ऑब्जैक्टिव आर द गोल, एम और purpose that organization wish to achieve over various period of time। कहते कि दूजे शब्दों में कह सकते हैं कि जिहड़ा उद्देश्य है वो गोल, एम और परपज है जिसनों एक ऑर्गेनाइजेशन उचित समय में प्राप्त करना चाहती है। भाव यह है कि जदों भी किसी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी स्थापना होंदी है तो वो उद्देश्य नूं प्राप्त करदी, उहदा उद्देश्य की है पैसा कमाना, ठीक है। ठीक है, अगे नैक्सट है कहते ऑब्जैक्टिव कैन बी स्टडिंग इनटू 4 कैटेगरी। तो ऑब्जैक्टिव जिहड़े उद्देश्य हैगे ने इन्हां 4 भागां विच वंडिया गया है। सब तो पहला हैगा इकनॉमिक ऑब्जैक्टिव। तो इकनॉमिक ऑब्जैक्टिव विच पहला आएगा प्रॉफिट अर्निंग, कहते कि लाभ कमाना, ठीक है। द मेन ऑब्जैक्ट ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। कहते कि हर एक जिहड़ा बिजनेस है वह मेन मोटिव की हुंदा कि पैसा कमाना। प्रॉफिट इज़ रिवार्ड एंड इंसेंटिव फॉर ए बिजनेस। कहते कि प्रॉफिट जिहड़ा है एक बिजनेस वास्ते इनाम भी है तो उसकी प्रेरणा भी है। रिवार्ड मतलब इनाम तो इंसेंटिव मतलब प्रेरणा। जो अं उस चीज़ जो सूँ पैसा मिलता, प्रॉफिट होंदा तो अं प्रेरित होंगे बिजनेस करने वास्ते। और प्रॉफिट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू फेस द अनसर्टेन इन बिजनेस लाइक रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइज ऑफ गुड्स। कहते कि प्रॉफिट जिहड़ा है बिजनेस विच आउण वालियां जिहड़ियां मतलब कदी कदी बिजनेस विच किन्नियां वो आ जांदियां प्रॉब्लम्स आ जांदियां। कहते उन्हां वास्ते भी जिहड़ा प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम किहड़ियां किहड़ियां हो सकदियां बेटा, एक फॉल मतलब कि जिहड़ियां गुड्स दा रेट जिहड़ा वो डिग जांदा है, ठीक है। फॉल इन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर तो ग्राहकों में उस प्रोडक्ट की जी डिमांड घट जाती है। रिस्क फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर तो कदी कदी जिहड़ियां चीज़ां अग की भेट भी हो जांदियां ने जां उन्होंने बाई चांस किते अग उग भी लग जाती है फिर भी नुकसान हो जाता है। सो द प्रॉफिट इज़ नीडिड नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस बट आल्सो फॉर द एक्सपेंशन एंड डिवेलपमेंट। कहते कि इस करके जिहड़ा प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस को अगे लैके जाने वास्ते ही नहीं जरूरी बल्कि उसनूं वधाउण वास्ते उहदा विकास करने वास्ते भी बहुत जरूरी है। मोर ओवर इंप्लॉय डिमांडेड फॉर हायर वेज। कहते इस तरह भी तो हो सकता है जिहड़े इंप्लॉय लगे ने वो हाई पे दियां मतलब डिमांड करन, वो कहन कि सानूं हाई भत्ता दिता जाए। भत्ता वे मतलब हुंदा पत्ता, ठीक है। इन्वेस्टर वेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो जिहड़ा उस चीज़ां च इन्वेस्ट करदा पिया वै वो भी तो अपनी डिमांड वधा सकदा है कि मैं इस चीज़ ते इन्ने पैसे लाए, मैनूं इन्ने पैसे वध दिते जाण, ठीक है। All this requirement can be met only if there are adequate profit। कहते ये सारियां जड़ियां है रिक्वायरमेंट तां ही पूरियां हो जाणगियां जे कि बिजनेस विच प्रॉफिट हुंदा है, ठीक है बेटा। साडा सैकेंड पॉइंट है कहते प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो असीं पैसा अर्न कर लिया हुण असीं चीज़ां बनानियां ने, असीं चीज़ां दी जिहड़ा प्रोडक्शन करनी है। कहते कि द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स थ्रू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कहते कि बिजनेस की दूजा महत्वपूर्ण जिहड़ा ये नीड है काम, ये उद्देश्य ये है कि जिहड़ी इंसान दियां जरूरतां वास्ते गुड्स बनानियां, उन्होंने सर्विस करनी उन्हां दी नीड दे अकॉर्डिंगली कि इंसान जिहड़ा सैटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस एज पर हैज़ द लाइकिंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, रिक्वायरमेंट एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। कहते कि जिहड़ी गुड्स बनानियां वो ग्राहक की पसंद के अनुसार
ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। A businessman not only produce goods but also make their available to the consumer ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਟ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Does a businessman create form, place, time, utility in order to satisfy ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਗੁਡਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਏਮ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਏਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੇਚਣਾ। ਬਟ ਫੋਰ ਸੇਲਿੰਗ ਪਰਪਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਸਟਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। Therefore, marketing consists of all those efforts which affect the sale of exchange of goods। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਡਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਿਊ ਕਸਟਮਰ ਫੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਐਫਰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਟੂ ਰਿਟੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਲਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਇਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੌਪ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਔਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਵਰਲਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। one must have to satisfy the need of consumer by supplying them better quality product at lower price। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। The businessman has to use latest technology and new method for producing goods। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡੈਟ ਹੀ ਮੇ ਕੀਪ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਲੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹਿਊਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ
ਲਾਈਕ ਇੰਪਲੋਏ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। The businessman has to pay attention toward the welfare of employee। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਏ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। They should be provided with handsome wage ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਐਕਸਟਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਪਲੋਏ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਅਸੈਸਡ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ, ठीक है? इसकी संपत्ति है। द सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन इट इज़ एम्प्लॉय और वर्कर। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾ goods must be produced as per the liking, taste, preference, requirement of the consumer। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। the businessman should supply ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਏ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ ਇਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਂਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆਰ ਸਕੈਟਰਿਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੈਟਰਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਵੰਡੇ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। who are not in a position to know day to day working of the company। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਫੇਅਰ ਰੇਟ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫੇਅਰ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ?
Moreover, the investment of the shareholder should be not misused by the company। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ, ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁੱਡ disclose all the material informed in it is ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਆਰ ਇਨ ਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਦ ਦ ਐਡਵੈਂਟ of industrialization a number of problem are created। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਇਫ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ but to solve this problem government has to take the help of business community। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਇਫ ਆਲ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਟ ਯੂਨਿਟ ਲੈਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਪੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਕਸਿਸ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਫੰਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿਊਮਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।